हेलो एंड वेलकम ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼ੋ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਮੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਔਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪਰਟ ਜਸਮੀਤ ਭਾਟੀਆ ਜੀ। ਜਸਮੀਤ ਜੀ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮਈ ਔਰ ਸਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਪੀਪੀਆਰ ਔਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਜਸਮੀਤ ਜੀ। ਸੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਥੋੜੇ ਜੇ ਸਲੋ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 15-16 ਪਾਸਪੋਰਟ ਰਿਕੁਐਸਟ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ 11, 10, 9 ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ 10-12 ਪਾਸਪੋਰਟ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ 10 ਤੋਂ 12 ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਟੈਂਪ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2-3 ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਆ ਹੀ ਰਹੀਆਂ, ਕੇਸ ਟੂ ਕੇਸ ਬੇਸਿਸ। ਨੋ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਅ ਫੁੱਲ ਵੀਜ਼ਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ, ਸਮਟਾਈਮਸ देयर आर रिफ्यूजल्स एंड अप्रूवल। सो एक मैं शेयर करना चाहांगा कि स्टूडेंट मेरे को आते हैं, स्टूडेंट कहते हैं कि मैं अपना केस तां नहीं लॉज कर रहा कि मैनू डर है कि मेरी फाइल से रिफ्यूजल ना आ जाए। सी जे तुसी इस डर तो अपना केस लॉज नहीं करोगे, अपनी फाइल च डिले करोगे तो सी 100% श्योरिटी कोई भी कंसलटेंट तुहानू नहीं दे सकता, ना ही मैं दे सकता। तुहाडी फाइल ते काम किया जा सकता है। तुहाडी फाइल च जिहड़े पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, जिहड़े की पॉइंट्स हैगे हैं, उन्हां नू हाईलाइट किया जा सकता है। बट जे असीं गल कहीए कि तुहाडी फाइल उत्ते कि 100% वीज़ा सक्सैस रेट तो 8 बैंड वाले स्टूडेंट को भी कोई कंसलटेंट नहीं कर सकता। बहुत सारिया चीज़ां मैटर करदियां कि तुसी जिहड़े अपने स्कोर हैगे हैं, जिहड़े लास्ट स्टडी विच स्कोर हैगे हैं, तुसी उन्हां रिलेटेड कोर्स लिया, उन्हां रिलेटेड कॉलेज लिया, उन्हां रिलेटेड देखो कि तुसी हाई जिहड़े सिटी च ऑलरेडी हाई कैपेसिटी ऑफ स्टूडेंट जा रहे हैं उन्हां नूं अवॉइड कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, या तो तुहाडे मार्क्स बहुत चंगे हैं, स्कोर बहुत चंगा है, तुसी उन्हां सिटी विच जा सकते हो। बट इफ यू हैव लिटिल लो एकेडमिक्स एंड यू आर नॉट चूजिंग द राइट कॉलेज, राइट कोर्स, राइट सिटी, तो वीज़ा सक्सैस रेट हमेशा ही तुहाडी फाइल दे उत्ते चाहे जिन्ने मर्जी वधिया फाइल क्यों ना होवे, दैट कैन बी टर्न इनटू अ नेगेटिव रिजल्ट। बट स्टूडेंट्स नूं बहुत चीज़ों का ख्याल रखना जदों असीं फाइल लॉन्च करते हैं कि सही कोर्स, सही कॉलेज, सही सिटी चूज किया है कि नहीं किया, फिर उस तो बाद सही तरीके अपनी फाइल लॉन्च हुई है कि नहीं आई, सानू फाइल च फाइनैंशियल डॉकूमेंट्स लगाने की लोड़ हैगी है कि नहीं हैगी। सो ये सारिया चीज़ां मैटर करनगियां जदों तुसीं फाइल पुट अप करते हो। जी बिल्कुल। तो यदा मतलब एक प्रॉपर गाइडेंस होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस तरह थोड़ी फाइल प्रोसैस हो रही है ताकि थोड़ा टाइम बहुत घट लगे। और गाइडेंस थोड़ा मिलूगी लैंडमार्क इमीग्रेशन से। तुसी लैंडमार्क इमीग्रेशन कभी भी आ सकते हो। लैंडमार्क इमीग्रेशन के डोर्स हमेशा थोड़े लिए ओपन है और अगर तुसी विजिट नहीं कर सकते तो तुसी कॉल भी कर सकते हो या फिर ईमेल राही भी अपनी क्वेरीज पा सकते हो। गल करिए प्रोसैसिंग टाइम की, तो हाल फिलहाल च कितना प्रोसैसिंग टाइम चल रहा है? सी जे प्रोसैसिंग टाइम की असीं गल करिए तो अज की डेट च मिनीमम टू मिनीमम टाइम सम रिजल्ट्स आर ऑल्सो कमिंग इन 30 डेज। सो 30 दिन के अंदर अंदर भी कई स्टूडेंट के पासपोर्ट पीपीआर रिक्वेस्ट आई हैं। सो पासपोर्ट स्टैंपिंग अनदर टेक्स 10 to 15 डेज। बट 30 दिन के अंदर अंदर भी स्टूडेंट्स दी फाइलों उत्ते पीपीआरस आईयां हैगियां। और जो मैक्सिमम टाइम की असीं गल करिए तो लास्ट जून जुलाई तो भी कुछ स्टूडेंट दी फाइलों आर स्टक अप एक्सैप्ट क्यूबैक। जे असीं गल करिए कुछ स्टूडेंट चुनिंदा स्टूडेंट्स दी फाइलों लास्ट जुलाई दी भी कुछ स्टूडेंट्स पेंडिंग है। बहुत रेयर तुसीं कह लो कि 2-4-5% स्टूडेंट इदां दे होणगे जिन्हां दीयां फाइलां हल्ले भी स्टकअप हैगियां। बट जे वैसी की गल करिए तो रिजल्ट बहुत ही तेज़ी के नाल आ रहे हैं। अज की डेट च रिजल्ट्स बहुत फास्ट आ रहे हैं और वैसी की कोशिश यही हैगी है कि जिन्ना बैकलॉग है खास करके स्टूडेंट वीज़ा का उन्होंने खत्म किया जा सके। जी बिल्कुल। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जिहड़े हाल फिलहाल च अपलाई करना चाहते हैं, इन्हां दे किन्ने चांसेस है सितंबर इनटेक वास्ते? सो बिल्कुल सितंबर इनटेक इज ऑलवेज बीन द बिगेस्ट intake for any country. So right now Canada is the top choice for all the students. So September intake is going to be really big and results are expected to be very positive. So ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁਣ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਆਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸ 2020 ਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ 4.5 ਲੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਚ ਸਾਲਾਨਾ 6 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਸਤੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ नहीं तो 1 ਲੱਖ फाइल लगेगी और मैनू लगता वो 70-80 हज़ार बच्चे वीज़ा मिलने की पूरी उम्मीद हैगी है। सो स्टूडेंट्स सतंबर इनटेक लिए गेयर अप कर लो एंड सतंबर इनटेक लिए जो तुसीं फाइल लाना चाहते हो तो जल्द तो जल्द साडे ऑफिसिस च कॉन्टैक्ट करो। जो तुसीं मैनू मिलना चाहते हो तो सानू तुसीं 90-413 90-412 ते व्हाट्सएप करो, आई विल टॉक टू यू डायरैक्टली। और जो तुसीं मैनू ईमेल करना
ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲਈ ਤਾਂ info@landmarkimmigration.com ਤੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨੀਅਰੈਸਟ ਆਫਿਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੈਨੇਜਰਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲਓ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਮੈਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਡਾਊਟ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਊਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਰਾਈਟ ਗਾਈਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਾਊਟਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਲਾਈਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਤੁੱਕਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਰਟਸ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤਾ। ਦੋਨੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਕੋ ਘਰ ਦੇ ਸੀ, ਇਕੱਠੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸੇਮ ਕੋਰਸ ਦੇ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁੱਕਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਰਸ ਕਾਲਜ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਐਡਵਾਈਸ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਗਾਈਡੈਂਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ देयर ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਆਊਟ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਾਊਟਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ? ਸੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਲਾਈਵ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, 3 ਵਾਰੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਪੀਆਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਈ, 5 ਵਾਰੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ, 7 ਵਾਰੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਭਾਵੇਂ 20 ਵਾਰੀ 50 ਵਾਰੀ ਐਮਬੈਸੀ 'ਚ ਲਾਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਇਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਾਡੂਲੈਂਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ 'ਚ ਕੋਈ ਰੋਂਗ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਾ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰੋ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਜਸਮੀਤ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਸਮੀਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ।